शुणिबा गल्प पृथ्वीर अस्त गाल्पिक रवि स्वाई। रास्ता कड़र बुढ़ा कोली गछ मूले मुना छिड़ा होता है, किंतु छिड़ा होई रहिबा पई ता गोड़रे बल न थाए। 10 वर्षर कण पाद दुईटी थकी जाइथांती। दुर्बल भंडा दुईटी क्लांत होई पड़िथांती। सेई क्लांत अवश गोड़ उपरे भरा देई ठिया होइथाए म्रियमाण अवसन्न शिशुटीए। आउ चालिबाकु बल नाही। सबुजाक बल निगिड़ी जाइछि तार शीर्ण शरीर भितरु। 3 दिनर अधा उपास और दिनकर खाड़ा उपास तार खेली बुलुवा शरीर को एमिति सुखई देइछि। तार उड़ी बुलुवा मन को श्वासरुद्ध कर पकईछि। आउ घर को फेरी जावा पई मन हेउनी कि साहस कुलाउनी। घर को फेरी जाई से कोन देखिबो। 4 दिन हला किछि खाई नथिबा तार बोउ कांथ को आउछि नीरवरे कांदुछि। एया तो ना से आउ घर को फेरिबनी। तार सुखिला शरीरटी थरी उठिला, आखि जके आसिला। भोकिला शिशुटीए कहीं कहीं कांदी उठिला। एठी किंतु ताको तुनी करिबा पई केही नथिले। ता आग रास्तारे कां भा मनुष्यटाए कि गाड़ी मोटर तांको बाटरे चली जाउथंती। रास्ता सेपटे दुकान गुड़िक सजासजी हेउथाए आज दिनक पाई। अल्प केतोटी गराख सेठी टुंगुण मुंगुण हेउथांती। टिके दूररे आकाश को मुंड टिकी कोठा घर मान ठिया होइथांती। टीभीर आंटीना सेमानक गर्व को आहुरी बढ़ाई देइथाए। समस्तंकर उच्चता को टपी जाइथाए मंदिरर चूड़ा। ता उपरे पताका फरफर होई उड़ुथाए। भितरे ठाकुर बसिथांती भोग खाइबाकू। भोकिला शिशुटीए कांदुथाए डहळ विकळ होई। ताकू समस्त रास्ता कड़र आवर्जना भीतर को ठेली देइथांती। एपरी एक क्रमवर्धमान सहर पाई से अलिया मुठाए मात्र ए चकचक सभ्यता को मैला करबा छड़ा तार जेपरी अन्य किछि काम नाही। तेणु से घृण्य अछब कांदिबाकू आ मुनार बड़ पाउनी। तार मुंड बुलेई देला। कोली गछर आबड़ा खाबड़ा देह को से आउजी पड़िला। बोही जाउथबा लुह को पापुली रे पोछि आनी पेंट देहरे नेसी देला। खसी पड़ुथबा पेंट को अंटा ऊपर को टाणी आनी गंठी पकईदेला। रास्ता उपरे गहली क्रमे बढ़िबाकू लागिलानी। लोक माने जेझा जेझार ऑफिस को चलीगले। पिला माने भी दल को दल चलिले स्कूल को। से किंतु अनेक दिन हला ता स्कूल को जाइनी। जो दिन ता बापा कुआड़ पलि गले। मो बापा मुनार हृदय चित्कार कर उठिला। तार बापा दिने हठात कुआड़े अंतर्ध्यान होइगला। एपर्यंत भी तार पत्ता के पाई नाहंती। सेही दिनु मुना तार बापा को खाली झुरी हेउछि आउ झरी पड़ुछि। तार रूप को सबु बेले देखि होउछि आउ भाबी चलुछि। बापा विहीन पृथ्वी ताकू मिछ मिछ लागुछि। से भाबुछि ता बापा हुए तो एट कोठी लुचिछि। लुचकाली खेल खेलुछि ता सांगरे आउ टिकक परे बाहरी आसीबो। किंतु काहे एते दिन होई गलानी आसुनी काहे ताकू छाड़ी से कुआड़ को जाइछि। ता बापा जदी थांता से कोन एटीएमटी अर्थित भाबरे ठिया हेई पुणी तार कोह उतरी पड़िला। बापा तू कुआड़ गलु बापा मते नहीं जा। मु भोक संभाली पारुनी। मु बोर कांद संभाली पारुनी। एक अव्यक्त दुख तार तंटी को जाबुड़ी धरला। ता बापा थिले से कोन एमती कांदु थांता ना। ता काउरी हाथ बाजू बाजू मुनार लुह सुखी जाउ थांता। एई तो गत वर्षर बात्यारे तांको घरर छपर उड़ी गला। ताको किछि चिंता करबाकू पड़िला नै। ता बापा खाली हाथ बुले आनला और तांको चाळर पंजरा छपर रे ढांकी होई गला। तापरे परे पुणी माड़ आसिला नाही नथिबा बढ़ी दुनिया जाक भसई नेला। केते लोक मरी हजी गले हेले ता बापार शक्त हातर जाबुड़रू नई बढ़ी ताकू छड़े नहीं पारलानी। नई बढ़ी परे मरुड़ी आसिला तांको अंचल को। सबु गछलता सुखीगला भी समस्तंकर मुह। किंतु ता बापार प्रशस्त छातीर आढ़ुआल से हसी पारुथिला खूब निरापदरे। जोठुना जोठुआनी बापा ता आगरे थोई देउथिला आहार। तार किछि परबाय नथिला। ता बापा भी थिला सेमती एक बेपरबाय मनीष। कौनसी विपद को खातिर नाही, सबुबेले हस हस। एते विपद भितरे भी से हसी पारुथिला। डाळु कियारे सोईथिबा तार स्वप्न मानकु देखि। से डाळु कियारी मानक पाखको अनेक थर मुनाको नै जाइछि। हसी हसी मुना को पचारि मुनारे तू बढ़ीगले एमती फसल उतारू ना। मुना तार भंगा दांतर पाटी हस अजाड़ी दे कहे हाँ। ताकू दी हाथ ऊपर को टेकी धरी बापा कही नाई रे मुना नाई तू चाष करूनी। तू पाठ पढ़ू बाबू हबू बड़ बाबू हबू ना। हाँ बापा हाँ। एपरिका हस भितरे धान गछ बढ़ी जाउथिला। आहार नेला बेलकू कोठी थिले जौआ पोक माड़ी आसिले। धान पाट सारा चरीगले। सबुज ढळ ढळ पाट जाक अकाल बार्धक्य धड़ा पड़गला। कहार अभिशाप स्वप्न माने विकलांग होईगले। ता बापा मुहर हस लिभिगला। से दाना छाड़ीदेला जलीगला। धान कियारी को अनै बसी रहितबा अवस्था से बेहोश होईगला। लोक माने ताकू घर को टेकी आनिले। परदिन सकाळे से उठिला बेलकू ता बापा आउ नाही। घर छाड़ी कुआड़े ना कुआड़े पळाई जाइछि। मुना थंगेई थंगेई ता बो को पचारिछि बो बापा कुआड़े गला।
କେବେ ଆସିବ? ତା ବୋଉ କିଛି କହିପାରୁନି। ଲୁହରେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ମୁନା ଆଉ ପଚାରିବାର ସାହସ କରୁନି। ବାପା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ କାନ୍ଦ ମାଡ଼ି ସେ ବୋଉ ପାଖରୁ ଉଠିଯାଏ। ତାକୁ ଲୁଚେଇ ଲୁଚେଇ ଅଜସ୍ର ଲୁହ ଢାଳେ, ଠିକ୍ ତା ବୋଉ ପରି। ମୁନା ଦେଖେ ତା ବୋଉ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଶୁଖି ଯାଉଛି। କେତେ ହସ ଖୁସି, କେତେ ସ୍ନେହ ଆଦର ସବୁ ଯେମିତି ଝାଉଁଳି ପଡ଼ୁଛି। ସବୁ ଭାସି ଯାଉଛି ଲୁହର ବଡ଼ିରେ। ତାର ଆଉ ଚଞ୍ଚଳତା ନାହିଁ। ବସିଛି ତ ବସିଛି, ଭାବୁଛି ତ ଭାବୁଛି, କୌଣସି କଥାରେ ମନ ନାହିଁ। କଥାବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରାୟ ବନ୍ଦ। ଅନେକ ବେଳ ଧରି ଫାଙ୍କା ଆକାଶକୁ ଅନେଇ ରହୁଛି। ଏସବୁ ଦେଖି ମୁନାକୁ ଡର ମାଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ପାଟି ଫିଟେଇ କହିପାରୁନି। କାଳେ ବୋଉ କାନ୍ଦିବ। ବୋଉ କାନ୍ଦିଲେ ତାର ହୃଦୟ ଫାଟିଯିବ। ସେ ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିଯିବ, ହେଲେ ବୋଉର କାନ୍ଦକୁ ସହିପାରିବନି। ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ କୌଣସି କଥାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇନଥାନ୍ତି। ବାପା ଚାଲିଯିବା ପରେ ଦିନ 4ଟାରେ ଘରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଚାଉଳ ସରିଯାଇଛି। ଅବଶିଷ୍ଟ ବାସନକୁସନରେ ଆଉ କିଛି ଦିନ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ କଟିବ। ଆଉ 2-3 ଦିନ ଧାର ଉଧାରରେ କଡ଼ି ଯାଇଛି। ତା ପରଦିନଠାରୁ ଚୁଲି ଜଳେନି। ଆଜିକୁ 3 ଦିନ ହୋଇଗଲା। କାହା ଘରେ ବା ଅଛି, କିଏ ଦେବ? ଯାହା ଘରେ ବା ଯାହା ଅଛି ସେମାନେ ତ ଦାଣ୍ଡ ମଡ଼େଇ ଦେବେନି। ବୋଉ ତାର କେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି କିଛି ପାଇଟି କରି ଗୁଜରାଣ ମେଣ୍ଟେଇବ, ସେତକ ବି ସମ୍ଭବ ହୋଇନି। ସମସ୍ତେ ମରୁଡ଼ି ପ୍ରତି ଅଧିକ ସଚେତନ। ବୋଉ ଅଭିମାନରେ ଖାଲି ଫୁଲି ଫୁଲି କାନ୍ଦିଛି। ଗତ 3 ଦିନ ଭିତରେ ହାଣ୍ଡିରେ କ'ଣ 2ଟି ପଖାଳ ପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ବୋଉ ତାକୁ ହିଁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି 2 ଦିନ ଯାକ। ମୁନା ଯେତେ କହିଛି ସେ ଖାଇନି, ବରଂ ତାକୁ ବିରକ୍ତ ହୋଇଛି। ଲୁହ ଛଳ ଛଳ ଆଖିକୁ ବୁଲେଇ ନେଇଛି ତା ଆଗରୁ। ସେ ଚୁପ୍ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ମନ ଭିତରେ ବର୍ଷି ଯାଇଛି ଅସରା ଅସରା ଲୁହ। ପଖାଳ କହିଲେ ତୋରାଣୀ ଅଧା ତାଟିଆଏ, ତା ତଳେ କେଇଟା ବା ଭାତ? ପେଟର କୋଉ କଣକୁ ବା ଲାଗେ? ଖାଲି ମନ ବୁଝିବା କଥା। ଭୋକରେ ତା ପେଟ ଦାଉ ଦାଉ ଜଳେ। ତା ବୋଉ କିନ୍ତୁ 3 ଦିନ ଯାକ ପୁରାପୁରି ଉପାସ, ଖାଲି ପାଣି ପିଇ ପିଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ପଖାଳ ହାଣ୍ଡିକୁ ଖାଲି, କାଲିଠୁ ସେତକ ସରିଗଲାଣି। ଆଜି ସେ କ'ଣ ଖାଇବ କିଛି ଠିକ୍ କରିପାରୁନଥିଲା। ତା ଛଡ଼ା ବୋଉ ବି ଏତେ ଦିନ ହେଲା କିଛି ଖାଇନି। ଆଜି ତାକୁ କିଛି ନା କିଛି କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ମନରେ ଏଇ ଆଣ୍ଟ ବାନ୍ଧି ସେ ବାହାରିଗଲା ବାହାରକୁ। ପ୍ରଥମେ ସେ ଗଲା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ। ଆଗରୁ ସେ ଦେଖିଛି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଭିକ ମାଗନ୍ତି। ସେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଜମା ବସ୍ ନାହିଁ। ଭିକାରୀମାନେ କେଉଁଠି ଦେଖା ନାହାନ୍ତି। ହୁଏତ ସେମାନେ ବସ୍ ଟାଇମିଂ ଜାଣନ୍ତି ଓ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସି ହାଜର ହୁଅନ୍ତି। ବସ୍ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏତେ ବଡ଼ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ସାରା ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, ଠିକ୍ ତାରି ପେଟ ପରି। ସେ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଆଣିଲା। ରାସ୍ତା ଆରପଟ ଦୋକାନରେ କେତେ ରକମର ଖାଇବା ଜିନିଷ ସଜା ହୋଇ ଥୁଆ ହୋଇଛି। ସେସବୁକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତା ପେଟ ଭିତରକୁ ଯେମିତି ଭୋକ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ନଖ ଦାନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟରେ କୋରି ପକାଇଲା ତା ପେଟ ଭିତରକୁ। ଭୋକର ପଞ୍ଝା ଭିତରେ ସେ କାଉଳୁ ବାଉଳୁ ହୋଇଗଲା। ତାର ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ସେଠୁ ସିଧା ଯାଇ କାଚ ଭାଙ୍ଗି ଥାଳିକୁ ଥାଳି ଖାଇଯାଆନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସାହସ କୁଳେଇଲା ନାହିଁ। ତେବେ ସେ ମନେ ମନେ ଠିକ୍ କଲା, ଆଜି ମାଗି କରି ଯେତେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବ ସେଥିରେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଦୋକାନରୁ ଜଳଖିଆ କିଣି ନେବ। ତା ବୋଉକୁ ଦେବ ଆଉ ସିଏ ଖାଇବ। କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ବସ୍ଟି ଆସିଲା। ବସ୍ଟି ଆସୁ ଆସୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ଭିକାରୀମାନେ ବି କେଉଁଠି ଥିଲେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କଠାରେ ନିଉଛାଳି ହୋଇ ଭିକ ମାଗିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଶୁଣି ମୁନା ଭାବିଲା ସେମାନେ ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଦୁଃଖୀ। ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଏମାନେ ଖାଇନାହାନ୍ତି। ତା ମନ ଭିତରେ ସ୍ୱତଃ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଣା ଝରି ଆସିଲା। ତଥାପି ବି ତାକୁ ଭିକ ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଏଥର ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେଲା ମାଗିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କହି ମାଗିବ ସେ କଥା କିଛି ଠିକ୍ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ କ'ଣ କହିବ? ବାବୁ, ମୋ ବାପା ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଛି? ନା, ଏକଥା ସେ କହିପାରିବନି। ତେବେ ସେ କ'ଣ କହିବ? କହିବ ମୁଁ ଓ ବୋଉ 3 ଦିନ ହେଲା କିଛି ଖାଇନୁ? ନା, କାଳେ କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ନା କହିବ ମୋର କେହି ନାହିଁ, ଦୟାକର ବାବୁ? ନା, ଏପରି ମିଛ କଥା ସେ କହିପାରିବନି। ତେବେ ଖାଲି କହିଦେବ ତାକୁ ଭୋକ କରୁଛି ଭାରି, କିଛି ଖାଇନି, ପଇସାଟିଏ ଦିଅ, ଭଗବାନ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ। ଏହି ଶେଷ କଥାଟିକୁ ସେ 3 ଥର ଘୋଷି ନେଲା। ତାପରେ ଆଗେଇଲା ଭିକ ମାଗିବାକୁ। ବାବୁ, ଭାରି ଭୋକ କରୁଛି ବାବୁ, କିଛି ଖାଇନି, ପଇସାଟି ଦିଅ, ଭଗବାନ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ। ଶଳା, ଏଠି ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କୁ ରଖେଇ ଦେବେନି। ଶଳା, ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଖାଇନ? ନ ମରି ତମେ ବଞ୍ଚିଛ କେମିତି ବେ? ଏବେ ଏ ଟୋକା, ଶଳା ଖାଇବାକୁ ପାଉନି ଯଦି ହୋଟେଲରେ ଯାଉନୁ କାମ କରିବୁ। ହାତ ଗୋଡ଼ ପାଇଛୁ, କାମ କରି ଖା, ଭିକ ମାଗୁଛୁ କିଆଁ? କହିଲା ଭଗବାନ ମଙ୍ଗଳ କରିବେ। ଏବେ ଯାଉଛୁ ନା ଦେଖିବୁ? ଏକାଥରକେ ମୁନା ସେଠୁ ପଳାଇ ଆସିଲା। ଏମିତିକା ଶୁଣିବା ଅପେକ୍ଷା ମରିଯିବା ବରଂ ଭଲ। ଫେରିବା ବାଟରେ ସେଇ ଲୋକଟିର କଥା ତାର କ'ଣ ମନକୁ ବାରମ୍ବାର ଦଂଶନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାର ଛଟପଟ ମନ ଭିତରେ ପୁଣି ଗୋଟାଏ ଆଶା ଜାଗି ଉଠିଲା। ହୁଏତ କୌଣସି ହୋଟେଲରେ କାମ କରି କିଛି ପଇସା ରୋଜଗାର କରାଯାଇପାରେ। ହୋଟେଲରେ ବାସନ ମାଜିବା ପାଇଁ, ପତ୍ର ଗୋଟେଇବା ପାଇଁ, ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ସେ ମନେ ମନେ
ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। କେବଳ ବାକି ରହିଲା ହୋଟେଲକୁ ଯିବା, କାମ କରିବା ପାଇଁ କହିବା ଓ କାମ ପାଇବା। ସହରଟି ଛୋଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ହୋଟେଲ ଓ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ସହର ସାରା ବିଛେଇ ହୋଇ ରହିଛି। ତାରି ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ହୋଟେଲ ଆଗରେ ଯାଇ ସେ ଠିଆ ହେଲା। ଯିବ କି ନାହିଁ ହୋଇ ଶେଷରେ ହୋଟେଲ ବାରଣ୍ଡାକୁ ଉଠିଲା। ଅଳ୍ପ କେତେଜଣ ଲୋକ ସେଠି ଜଳଖିଆ ଖାଉଥାନ୍ତି। ସେ ବିକଳରେ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପ୍ଲେଟ୍ ଓ ପାଟିକୁ ଅନେଇ ରହିଲା। ସେତେବେଳକୁ ମାଲିକ ତାଙ୍କ ଆସନରେ ନଥାନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଏକ ବିରାଟ କଳା ମଣିଷଟାଏ ଆସି ମାଲିକ ଆସନରେ ବସିଲା। ତାକୁ ଦେଖି ମୁନାର ରକ୍ତ ଶୁଖିଗଲା। ସେ କ'ଣ କରିବ କିଛି ଠିକ୍ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଲୋକଟା କଟମଟ କରି ତା ଆଡ଼େ ଚାହିଁଲା। ସେ ଆଉ ସେଠି ରହିପାରିଲା ନାହିଁ। ପଳେଇ ଯିବାକୁ ବୁଲି ପଡ଼ିଲା। ଏ ଟୋକା ରହ, ଏକ କର୍କଶ ସ୍ୱର ତାକୁ ଅଟକେଇ ଦେଲା। ସେ ଭୟରେ ଥରି ଥରି ପଛକୁ ଅନେଇଲା। କିରେ ଟୋକା, କୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲୁ? ତା ପାଟିରୁ କଥା ବାହାରିଲା ନାହିଁ। କିବେ ଶଳା, କହ କୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲୁ, ନହେଲେ ଦେଖିବୁ ଏଇନେ। ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଥରଥର କଣ୍ଠରେ କହିଲା, ମୁଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ଶଳା, କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ନା ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ? ଯାଉଛୁ ନା ଶଳା, ଦେଖିବୁ ଏଇନେ। ଏଇ କଥାର ଧକ୍କା ତାକୁ ଠେଲିଦେଲା ବାରଣ୍ଡା ତଳକୁ। ସେ ଯେପରି କଣ୍ଟା ବାଡ଼ ଉପରେ ହାମୁଡ଼େଇ ପଡ଼ିଲା। ସେଠୁ ସେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଲା ଅନେକ ଦୂରକୁ। ଆଉ କୌଣସି କଥାରେ ତାର ମନ ଲାଗିଲାନି। ଏକ ଅବ୍ୟକ୍ତ କୋହରେ ତାର ଦେହ ଓ ମନ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହି ସମୟରେ ବୋଉ କଥା ହିଁ ତାର ଅଧିକ ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଶୀଘ୍ର ବୋଉ କୋଳକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟଗ୍ର ହୋଇଉଠିଲା। ଏକ ରକ୍ତାକ୍ତ ମନ ନେଇ ସେ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଘର ନିକଟତର ହୋଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ପୂର୍ବ ଚିନ୍ତା ତା ମନକୁ ଆବରି ବସିଲା। ତା ମନ ଭିତରୁ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତେଜନା ଓହ୍ଲେଇଗଲା। ସେ ଅବଶ ହୋଇପଡ଼ିଲା, କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଅସହାୟ କ୍ଳାନ୍ତ ମୁନା ରାସ୍ତା କଡ଼ର ଏଇ କୋଳି ଗଛ ମୂଳେ ଅଟକିଗଲା। କୋଳି ଗଛରେ ନିଜର ଶରୀରକୁ ଡେରି ଦେଇ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେ ଆଗକୁ ଅନେଇଥାଏ। ରାସ୍ତା ସେପଟେ ନାଥନାର ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ। ସେଇଠି ଘଟୁଥିବା ଏକ ସାଧାରଣ ଦୃଶ୍ୟ ତାର ଆଖି ଟାଣିନେଲା। ନାଥନା ତାର ଚା ଚୁଲି ପାଖରେ ପଡ଼ିଥିବା ଅଖା ଗଦିରେ ବସିଥାଏ। ବିକା ହୋଇପାରିନଥିବା ସେମେଟା ଗନ୍ଧିଆ ପାଉଁରୁଟିକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ତାର ପୋଷା କୁକୁର ଭାଲୁଆ କତିକୁ ପକାଉଥାଏ। ଭାଲୁଆ ପାଉଁରୁଟି ଟୁକୁଡ଼ା ପାଖକୁ ଝାଙ୍କି ଆସୁଥାଏ, ମାତ୍ର ଟିକେ ଶୁଙ୍ଘି ଦେଇ ଗୋଡ଼ରେ ଆଡ଼େଇ ଦେଉଥାଏ। ଭାଲୁଆର ଚେରିମି ଦେଖି ନାଥନାର ରାଗ ପଞ୍ଚମକୁ ଉଠି ଯାଉଥାଏ। ଭାଲୁଆର 14 ପୁରୁଷ ଉଝାଳୁ ଉଝାଳୁ ପୁଣି ଖଣ୍ଡେ ତା ଆଡ଼କୁ ପକାଇ ଦେଉଥାଏ। ଭାଲୁଆ କିନ୍ତୁ ନଛୋଡ଼ ବନ୍ଧା ଠିକ୍ ପୂର୍ବ ପରି ଶୁଙ୍ଘି ଦେଇ ଆଡ଼େଇ ଦେଉଥାଏ ତା ଗୋଡ଼ରେ। ନାଥନା ଏଥରକ ଜଳି ଉଠିଲା। ଏଟା ଶଳା ମଣିଷ ହବନି କହି ଧରିଥିବା ଲୁହା ଗୋଜିଣାରେ ପାହାଡ଼ଟାଏ କଷିଦେଲା। ମୋର ଶଳା ପାଉଁରୁଟିକୁ ଦଳି ମକଚି ବାରଣ୍ଡା ତଳକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ନାଥନା ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। ରାସ୍ତାର ଏପଟୁ ମୁନା ଏ ଦୃଶ୍ୟରେ ଲାଖି ଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଦିନ ହୋଇଥିଲେ ସେଇଠି ହସି ହସି ଗଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା। ନାଥନାର ବିକଳିଆ ଚେହେରା ସାଙ୍ଗକୁ ତାର ଟିଣା କଥା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବେଶ୍ ମଜା ଯୋଗାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା ଅଲଗା। ପାଣି ନ ପାଇ ଚାରା ଗଛଟିର ମୁହଁରୁ ଯେପରି ହସ ଶୁଖି ଯାଇଛି। ଖାଲି ନିଷ୍ଠୁର ବାସ୍ତବତା ଦାନ୍ତ କିଟକିଟ କରୁଛି। ସେହି ଶୁଖିଲା ବାସ୍ତବତା ଭିତରୁ ମୁନା ଅନେଇଛି ପାଉଁରୁଟି ଆଡ଼େ। ଭାଲୁଆ ତାର ଗନ୍ଧକୁ ସହି ନ ପାରି ଠେଲି ଦେଉଛି ଗୋଡ଼ରେ। କିନ୍ତୁ ମୁନାର ଜିଭ ତାର ଶୁଖିଲା ଓଠ ଉପରେ ବୁଲି ଯାଉଛି ଥରକୁ ଥର। ସତେକି ପାଉଁରୁଟିର ବାସ୍ନା ତାର ନାକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବି ଆସୁଛି। ସେ ଅଥୟ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ନାଥନା ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ପରେ ସେ ଆଉ ଠିଆ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଚିଲ ଭଳିଆ ରାସ୍ତା ପାର ହୋଇ ଝାମ୍ପି ଆଣିଲା ପାଉଁରୁଟିକୁ। ଧରୁ ଧରୁ ଭାଲୁଆ ଭୁକି ଉଠିଲା ଖୁବ୍ ଜୋରରେ। ତାର ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ସେ ପ୍ରଥମେ ହଡ଼ବଡ଼େଇ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜୀବନ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ତା ଘରକୁ। ତାକୁ ଲାଗିଲା ଭାଲୁଆ ନିଶ୍ଚୟ ତା ଚେନ୍ ଛିଣ୍ଡେଇ ତା ପଛେ ପଛେ ଖେଦି ଆସୁଛି। ତାକୁ ପାଇଲେ କାମୁଡ଼ି ଖିନ୍ ଭିନ୍ କରି ପକାଇବ। ଜୀବନ ବିକଳରେ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇ ଆଗେ କବାଟ ଖୋଲିଦେଲା। ଘର ଭିତରକୁ ଆସିବି ସେ ସ୍ଥିର ହୋଇପାରିଲାନି। ତା ଗୋଡ଼ ଜୋରରେ ଥରୁଥାଏ, ଏତେ ଜୋରରେ ଯେ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କବାଟର ପିଠି ଉପରକୁ ଆଉଜି ପଡ଼ିଲା। ନହେଲେ ହୁଏତ ସେ ଚଟାଣରେ କଚାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ସେତେବେଳକୁ ତାର ନିଶ୍ୱାସ ଘର ଧରୁ ନଥାଏ। କବାଟ ଉପରେ ଆଉଜି ପଡ଼ି ଭଲ ଭାବରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ପାରିଲାନି। ତାକୁ ଲାଗିଲା କିଏ ଯେପରି ତାର ତଣ୍ଟି ମୂଳକୁ ଚିପି ଧରିଛି। ସେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ସେ ଯେମିତି ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲା କିଛି ସମୟ। ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଭାବନା ତାର ମୁଣ୍ଡରେ ଅଟକି ଯାଇ ପାରିଲାନି। ତାର କମ୍ପିଲା ମନରୁ ଭାବନାଯାକ ଖସି ପଡ଼ୁଥାନ୍ତି। ସେ କେବଳ ଆଖି ବୁଜି ଦାନ୍ତ କାମୁଡ଼ି ଘନ ଘନ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଥାଏ। ତାର ନିଶ୍ୱାସର ଶବ୍ଦକୁ ଛାଡ଼ି ଘର ଭିତରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନଥାଏ। ଗୋଟେ ଭୟାତୁର ନୀରବତାରେ ଘର ଭିତରେ ଜୁଡ଼ସୁଡ଼ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେହି ନିଶ୍ୱାସ ଶବ୍ଦକୁ ଭେଦ କରି ତା ପାଖକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଧମ୍ ଧମ୍ ଶବ୍ଦ ମାଡ଼ି ଆସିଥାଏ ତା ଛାତି ଭିତରୁ। ତାର ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ। କି ଯେପରି ହାତୁଡ଼ି ପିଟୁଥାଏ ତାର ଛାତି ଭିତରେ। ତାର 10 ବର୍ଷର ଛାତି ଯେପରି ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଚୂନା ହୋଇଯିବ। ଏତିକି ବେଳେ ତାଙ୍କ ଘର ଆଡ଼କୁ କୁକୁରଟାଏ ଭୁକି ଭୁକି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା।
से आहुरी छानिया होगला। कबाटर देह को आहुरी जोर लगी आसला। लगिला कुकुरटी जमी भाऊ भाऊ मुहरे ता उपरକୁ चढ़ी आसुची ताकू भिणी पकैबा पाई, किंतु कुकुरटी सेमती भुकी भुकी पड़ाइला। कुकुरर भोका दूर में मिलई गला परे से टिके उश्वास अनुभव कला। तापरे आखि खोलिला। चाल तलू किछि किछि आलुओ घर भितरे झरी पड़ुଥାଏ। मुना से आलुओरे घर भितर जाक भल भाବରେ देखि पारुथिला। बकरिकिया घर भितरे समस्ते चुपचाप ताड़े अनेइथिले। केवल तार बो तलक मुह माड़ी कतरा ऊपर शोइथिला। मुना किंतु जानिथिला बो को निद होई नथिबो। सेमती मुह माड़ी से खाली कांदुथिबो ता हातरे थिबा पाउरुटी आड़े से अनेइला। ता पेट भितरे संकी जाइथिबा भोकटी फेर पदाकू बाहरी आसिला। ता पंझा बाहर करी कोरी पकेबक लागिला। एथर से मुड़ी होई जाइथिबा कागज को खोलदेला। लोचा कोचा कागज भितरे मणिमक्खी होई जाइथिबा पाउरुटी ओ ता भितरे ता बोर मुह। पाउरुटी उपरु मुहटिकी से ता बो आड़को अनेइला। ता बो शोइथाए। हाथ ऊपर मुह को माड़ी दे से आस्ते आस्ते बो कतिकी गला। ता मुंड पाखरे बसी डाकिला, बो बो उठ, हे देख तो पाई कोन आनिछि। बो मुह टिके अनेइला। कौन हे परा पाउरुटी ने खा। बो धड़की उठी बसिला। से चमकी पड़िला। बो ता हाथरू झांपी नहीं गला कागज समेत पाउरुटी को। से घुंची आसला कबाट कतिकी। तापरे बोर आखि बिकटाल हो उठिला। मुह सारा केमती टाणी गला। पाउरुटीर कागज को गोड़े माड़ी बसी पाउरुटी को दांत और नखरे छिंडी पाउरुटीर कागज को गोड़े माड़ी बसी पाउरुटी को दांत और नखरे टाणी छिंडे दांत कड़मड़ करी चोबी चोबी खाइला। बोर रूप देखी मुना प्रथम डरीगला, किंतु पाउरुटी सरी आसला बेलू असंभव भोक ताको अथय कर पकाइला। से भोकिला आखिर चाह रहा अवशिष्टांश आड़े। बो ता आड़ को टिके भी चाहलानी। पाउरुटी तक शेष करदे उठी पड़ा। पानी माठिया पाखकू चलीगला पानी पीवाकू। रस कंसारे कंसाए पानी पी सारी फेरला बेलू देखिला तले पड़िथिबा टुकुड़ा मानक मुना साउंटी साउंटी खाऊची। एक कथा देखी से ताटका ही ता आड़े केवल अनेई रहिला। मुना ऊपर को अनेला देखला ता बो ताड़े अनेई रहिछि। ता आखि अभिमान छड़छड़ हो उठला। ताकू कोल को आउजे नहीं बो पचारला, बापारे तू खाई नथिलु? मुना ओदा कंठरे कहला, नाई बा तू मो सांग होई खाइथांते, तू तो आउ केही किछि कहि पारलेनी। शब्द माने लुह भितर बुड़ी गले। सारा घर तिंतिबाकू लागिला। मुना कांदी कांदी सोई पड़ला सेठी। निर्धुम खरा बेले तार निद भांगिला। निद भांगु भांगु बो को डाक पकेला। सेतेबेलकू माटी ठारू हाते उपरे ता बोर पाद दुईटी माटी को छुईबा पई यथासाध्य चेष्टा करी तीर को जाइथिले। बो को देखला क्षणी से दौड़ी आसिला। झुलुथिबा गोड़ को धरी पकई बो बो बोली चित्कार कर उठिला, किंतु तार चित्कार ता बोर कान पाखरे पहुंची पारुनथिला। आदौ पहुंची पारुनथिला। श्रोता बंधु, एठी शेष हला गल्प पृथ्वीर अस्त। गपटी आपण मानकु केमिति लागिला कमेंट करी निश्चित जणाइबे। चैनल नुआ होइथिले सब्सक्राइब करबाकू भूलिबे नाही। रहलु नमस्कार।